हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम आमर फास्ट सेमिस्टर पिलांकर प्लस थ्री फास्ट ईयर और फास्ट सेमिस्टर पिलांकर जो कोर टू पेपर बा मेजर टू पेपर डिस्कसन करते आज आउ केते गुड़े लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तेणु चल वीडियो स्टार्ट करने पूर्व जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर और सांग सेयार कर जहाँफल जिते मुझे नुआ नुआ वीडियो अपलोड करी तुम मन पाखे सहजरे और शीघ्र पहुँच जाव। चलो ताले आज वीडियो स्टार्ट करवा। आज क्वेश्चन हो पूर्व वीडियो रे 3टा क्वेश्चन डिस्कसन करते आज 4th नंबर क्वेश्चन हो शिक्षा मनोविज्ञान परिसर विषय लिख। तार उत्तर हो परिसर कहले स्कोप। तेणु शिक्षा विज्ञान मनोविज्ञान परिसर क्या नहीं गठित होती अंतर्भुक्त। शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न समस्या और तार समाधान दिगरे शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यकता अनुभूत होता है। व्यक्तिर सुषम व्यक्तित्वर परिस्फुटन अभ्यास गठन आचरण प्रवृत्तिर मार्जन इत्यादि शिक्षा मनोविज्ञान ज्ञान आवश्यकता पड़ी थाए। शिक्षा मनोविज्ञान एक विशेष अंश रूपे बालक बालिका मानकर परिवार और विद्यालय क्षेत्र में नानाविध विकासमूलक कार्यक्रम दिग्दर्शन देता है। शिशुर शारीरिक मानसिक आवेगिक आदि विकास धारा शिक्षा मनोविज्ञान आलोचनार परिसरभुक्त अटे। तेणु प्रथम पॉइंट हूँ कौन ना वृद्धि और विकास। शिक्षा मनोविज्ञान रे शिक्षार्थीर वृद्धि और विकास सम्बन्धी समस्त नीति नियम समेत शिक्षार्थीर जीवनर विभिन्न सोपान तार शारीरिक वृद्धि मानसिक सामाजिक आवेगिक एवं नैतिक विकास संबंधी विभिन्न लक्षण नीति नियम स्वातंत्र आदि विषयगुड़िक स्थानित होता है। वृद्धि विकास आम तो पढ़ा आगू ता विषय तुमने जान। सेकेंड हूँ वंश परंपरा परिवेष्टनी। ता माने हूँ शिशु जन्म समय पितामाता किसी गुण नहीं जन्म होता है। यह शिशुर वृद्धि एवं विकास में यथेष्ट प्रभाव पकाई था। वंशगुड़िक जदि उपयुक्त परिवेष्टन न थाए तेबे वृद्धि हेबा असंभव। शिशुर सर्वांगीन विकास वंशगुण और परिवेश किपरि प्रभाव पकाई थाए ताहा संपर्क में शिक्षा मनोविज्ञान आलोकपात करिथाए। तापर हूँ आचरण। शिक्षा मनोविज्ञान को आचरण ज्ञान भाव विवेचना कराए आचरण संबंधी विज्ञान बोली विवेचना कराए। यह शिक्षार्थी मानकर आचरण अनुध्यान कर प्रयोजनीय परिवर्तन आदि दिग उपर आलोकपात करिथाए। तापर आसला व्यक्तिगत पार्थक्य। कौन ना एक निश्चित जे प्रत्येक व्यक्ति वृद्धि और विकास जन्मगत गुण रूप वृद्धि विवेक मनोवृत्ति अभिक्षमता आदि दृष्टिकोण अन्य जन व्यक्ति ठारू भिन्न अटे। यही दृष्टिकोण शिक्षार्थी मानकर व्यक्तिगत पार्थक्य को आखि आगे रखी सेमानकर सुषम विकास पाई शिक्षा मनोविज्ञान उद्यम जारी रखी थाए। शिक्षा मनोविज्ञान यही दृष्टिकोण व्यक्तिगत पार्थक्य को पृष्ठभुक्त करिथाए। तेणु व्यक्तिगत पार्थक्य पिला तुमने जो क्लास रे पढ़ुच समस्ते समान क्लास हेले समान प्रायतः एज रे समान आसिले समानता आसिले तुम भितर विभिन्न पार्थक्य परिलक्षित होता है। यही जो पार्थक्य हो व्यक्तिगत पार्थक्य आपको आम नेक्स्ट पढ़ा तुम सिलेबस अच्छी व्यक्तिगत पार्थक्य इंडिविजुअल डिफरेन्स ता विषय तुमने से जान। नेक्स्ट हूँ शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक शिक्षण तत्व नीति से शिक्षण तत्व हम शिक्षण तत्व नीति नियम शिक्षादान प्रणाली शिक्षक प्रक्रियार संपादन शिक्षण प्रक्रियार संपादन पाठ्यक्रम शिक्षा सह पाठ्यक्रम तथा शिक्षण को प्रभावित करुवा उपादान शिक्षण क्षेत्र में आग्रह अभिप्रेरण मनोयोग आदि भूमिका शिक्षण संबंधी समस्या और निराकरण पंथा इत्यादि विषय को स्थानित करिथाए। तापर आसला कौन पिला माने ना मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य कौन ना सुस्थ शरीर सुस्थ मन सृष्टि करिथाए। सुस्थ मन कहले आम बुझू जिते व्यक्ति दुख जंत्रणा दुश्चिंता अशांति इत्यादि निजक दूरे रखि थाए। असुस्थ मन नहीं कहीं केवे अधिक ज्ञान व अभिज्ञता अर्जन करना। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन द्वारा शिक्षक और शिक्षार्थी मानसिक स्वास्थ्य संपर्क में सूचना मिलता है। मानसिक स्वास्थ्य भल न रही शिक्षकों शिक्षादान बाधाप्राप्त हुए तत्सहित शिक्षण प्रक्रिया बाधाप्राप्त होता है। नेक्स्ट आसला गोष्ठी व्यवहार। आज शिशु आसंता कालीर नागरिक व्यक्ति जीवन सहित सामाजिक जीवन संश्लिष्ट शिशु गोष्ठी व्यवहार द्वारा सामाजिक गुणावलीर अधिकारी होता है। श्रेणी मध्य शिक्षार्थी मैंने गोटे गोष्ठीर अंतर्भुक्त सेमानकर क्रिया और प्रतिक्रिया शिक्षण को प्रभावित करिथाए। शिक्षा मनोविज्ञान गोष्ठीगत व्यवहार को अनुध्यान करिथाए। तापर आसला परिमाप और मूल्यांकन। शिक्षा क्षेत्र में शिक्षार्थी मानकर विभिन्न गुणावली वृद्धि विकास कार्यकलाप मनोवृत्ति कार्य सफलता इत्यादि परिमाप मूल्यांकन कर आवश्यकता एड़ाई दि जाई न पारे। एसहित शिक्षकों कार्य साफल्य को मूल्यांकन कर
ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ପରିମାପ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଲେ ବା ଶିକ୍ଷା ଦାନ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଲା ତାହାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରିମାପ ମଧ୍ୟ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଉପଦେଶନ ଓ ପରାମର୍ଶ। ଶିଶୁ ଏକ ଚାରା ଗଛ ସଦୃଶ। ଶିକ୍ଷକ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ବଗିଚାର ଏକ ମାଳି। ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ନ ନେଲେ ଚାରା ଗଛ ଏକ ବୃହତ୍ ଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା'ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଉପଦେଶ ଲୋଡ଼ିଥାଏ। ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷକ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ, ତା'ର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ରୁସୋ କହିଥିଲେ, ଶିଶୁ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ପୁସ୍ତକକୁ ପୃଷ୍ଠା ପୃଷ୍ଠା କରି ପଢ଼ିବା। ଶିକ୍ଷକ ଶିଶୁର ଇଚ୍ଛା, ଆଗ୍ରହ, ଉତ୍ସାହ, ମନୋଭାବ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଜାଣି ତା ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧି ହେବ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେବ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଜାଣି ତା ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ବୟସର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଅବଗତ ହୋଇ ସେ ପରାମର୍ଶ ଉପଦେଶ ଦେବା ବିଧେୟ ଶିଶୁକୁ ଦିଆଯିବ ତା ଶୈକ୍ଷିକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆସିଲା ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା। ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଶିକ୍ଷା ଗବେଷକମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷରେ ବ୍ୟବହାର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବିକାଶ ଜନିତ ଲକ୍ଷଣ, ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ ଜନିତ ଲକ୍ଷଣ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ଇଚ୍ଛା, ଶୈକ୍ଷିକ ସଫଳତାର ଉପାୟ ତଥା ଶିକ୍ଷାଗତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ଆଶୁ ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିକାର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି ସେମାନଙ୍କର ସୁଷମ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନର ପରିସର ବିଷୟରେ ବିଶିଷ୍ଟ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ H.C. ଲିଣ୍ଡଗ୍ରେନ୍ କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା H.C. ଲିଣ୍ଡଗ୍ରେନ୍ ତିନୋଟି ବିଷୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦି ଲର୍ଣ୍ଣର, କହିଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଦି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍, କହିଲେ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଚୁଏସନ୍, କହିଲେ ଶିକ୍ଷଣ ଅବସ୍ଥିତି ବା ପରିସ୍ଥିତି ବା ପରିବେଶ, ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଚୁଏସନ୍। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଦି ଲର୍ଣ୍ଣର କହିଲେ କ'ଣ? ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର ମିନ୍ସ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ହୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଅର୍ କଲେକ୍ଟିଭଲି କମ୍ପ୍ରାଇଜେସ୍ ଦି କ୍ଲାସରୁମ୍ ସିଚୁଏସନ୍। କହିଲେ ଲର୍ଣ୍ଣର ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ ନା ଯିଏ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବା ଦଳଗତ ଭାବରେ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ଯିଏ ଆସିଥାନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୋଲି କହୁଥାଏ। ଏଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ତା'ର ବୟସ, ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା, ତା'ର ଇଚ୍ଛା, ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ତା'ର ଦକ୍ଷତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ କେମିତି ଜାଣିବେ ନା ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶିଶୁକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁକୁ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିବା ଦରକାର ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାପରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ H.C. ଲିଣ୍ଡଗ୍ରେନ୍ ଦି ଲର୍ଣ୍ଣର, ଦି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ତା'ର ପରିସରରେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଉପଯୋଗିତା ଆଲୋଚନା କର। ଡିସ୍କସ୍ ଦି ୟୁଜଫୁଲନେସ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ଫର୍ ଏ ଟିଚର୍। ତା'ର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଉଛି ଏକ କଳା ଓ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଓ ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ଯିଏକି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଅଟନ୍ତି। ଜଣେ ସଫଳ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଟିପାବତୀ ଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିକାଶର ସ୍ୱଭାବ ଜାଣିବା। କାହାର ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିକାଶର ସ୍ୱଭାବ ଜାଣିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଯଥା ଶୈଶବ, ବାଳୁତ ଓ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନେକ୍ସଟରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ। ସେଗୁଡ଼ିକ ନ ଜାଣିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଏକ ସଫଳ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ଉଦ୍ଦାମତା ଦେଖି କେତେକ ଶିକ୍ଷକ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କାରଣ କିଛି ନଥାଏ। ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱଭାବ ବାବଦରେ ଅବଗତ ଥାଇ ଉପଦେଶନ ଜରିଆରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଏ ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସହାୟ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବା। ଏ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଦୁଇଟା ପିଲା ଏକା ପ୍ରକାର ନୁହନ୍ତି। ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଯାଆଁଳା ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ମନୋଭାବ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଇଚ୍ଛା ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନଥିଲେ ସେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଷ୍ଟନ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ପିଲା ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରାଇଥାଏ।
ତାପରେ ଆସିଲା ଫଳପ୍ରଦ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ଥିର କରିବା। ଶିକ୍ଷକ ଯେତେ ଗୁଣୀ ବା ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଧାରଣା ନଥିଲେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଚ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ସମୟରେ ସଫଳ ଶିକ୍ଷକର ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀର ଅଭାବ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିରକ୍ତିକର ବୋଧ ହୁଏ। କେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଓ କେଉଁ ସ୍ତର ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବା ଉଚିତ ତାହା ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନରୁ ହିଁ ଜାଣି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା। ତା ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ନ ରହିଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାମିଲ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କେଉଁ କେଉଁ କାରଣରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ରହୁନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତା'ର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଶିକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପରିମାପର ଶିକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପରିମାପକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମନୋଭାବ ଇଚ୍ଛା କୃତିତ୍ୱ ପ୍ରବଣତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ନିଜର ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପାରଦର୍ଶିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। କେମିତି ନା କେତେ ଦୂର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତର ବୟସ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଶିଶୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନ ହେଲେ ଏହାର କିଛି ଅର୍ଥ ରହିନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକକୁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। କହିଲେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ଡିଜେବୁଲ୍ଡ ବା ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ଏବୁଲ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବିକଳାଙ୍ଗ ବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଏପରି କେତେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଖୁବ୍ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ। ସେମାନେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚମାନର ଗୃହକର୍ମ ନ ଦେଲେ ସେମାନେ ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେକ ଆଂଶିକ ଅକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ସୁବିଧାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଉକ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ହେତୁଜ୍ଞାନ କରି ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକମାନେ ପିଲାର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିବା ସହିତ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଏହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଷ୍ଟନ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ହେଲା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଶିକ୍ଷଣର ସ୍ୱଭାବ ଜାଣିବା। ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ କେତେକ ଶିକ୍ଷକ ସୁଚାରୁରୂପେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିପାରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଥିବା ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସଫଳ ଶିକ୍ଷକ ହେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। କେତେକ ଅଭିଭାବକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ମନୋଭାବ ନଥାଏ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବାର ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ଉପଦେୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବୁଝାଇବାର କୌଶଳ ସେହି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି 8ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। କାରଣ ତୁମର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି 6 ମାର୍କ। 6ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିକି ତାକୁ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ତାପରେ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରି ଗଢ଼ିବା, ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଗଠନ କରାଇବା। ବାଦେ ବା ଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଲେଖିବ ଯେ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ କିଭଳି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରକାର ଓ ସୋପାନମାନ ଆଲୋଚନା କର। ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଭିନିବେଶ ସହ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଆଚରଣ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖନ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା। ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଏ 6 ପ୍ରକାରର ଯଥା ସେଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ମନୋବିଜ୍ଞାନରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ପଢ଼ାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, କେସ୍ ଷ୍ଟଡ଼ି ମେଥଡ଼, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ମେଥଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି, ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ସନ୍ ମେଥଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ତା ଦେହରୁ ଅବଜରଭେସନ୍ ମେଥଡ଼ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବା ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଗୋଟେ। ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରକାରଭେଦ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅଂଶୀଦାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ତା ମାନେ କ'ଣ ନା ଅଂଶୀଦାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଯେଉଁଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦଳ ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଅଂଶୀଦାର ଭାବେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି।
କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଜଣେ ପରିଦର୍ଶକ ବା ଶ୍ରେଣୀ ଆଗ୍ରହୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ଅଂଶୀଦାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ବା ସାମିଲ ହୋଇ ଦଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାହ୍ୟ ଆଚରଣ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ରଙ୍ଗଢଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାହାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବହୁ ଆଦୃତ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ଯେଉଁ ଅବଜରଭେସନରେ ଅବଜର୍ଭର ଯିଏ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛି ଏଠି କ'ଣ କରିଥାଏ, ନିଜେ ଅବଜରଭେସନର ଜଣେ ପାର୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଅଣ ଅଂଶୀଦାରୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଏଥିରେ ପାର୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବାହାରେ ଥାଇକି ଅବଜର୍ଭର କ'ଣ କରେ ନା, ବାହାରେ ରହିକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଅଣ ଅଂଶୀଦାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ସେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ତଥା ବିଚଳିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ନଥାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଦୃତ ଅଟେ। ତାପରେ ଆସିଲା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ତା ମାନେ ହେଉଛି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପୂର୍ବ ଯୋଜନାଗତ କୃତ୍ରିମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ପିଲାମାନେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପୂର୍ବ ଯୋଜନାଗତ କୃତ୍ରିମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଏଇଟା ହେବ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅନିୟମିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ଅନିୟମିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଉଦ୍ୟାନ, ଯାନିଯାତ୍ରା, ସଭା ସମିତି, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମେଳ, ସାମାଜିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ ଆଦି ଭଳି ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲିପ୍ତ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତତ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ସଂଗଠିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ସଂଗଠିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ, ଏଇଟା ରିପିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ସଂଗଠିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ ସେମାନଙ୍କର ସମେତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଚରଣର ଲିପିବଦ୍ଧକରଣ, ସ୍ଥାନ, ସମୟ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ, ତଥ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ ଉପାୟ ଆଦି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନାଗତ ଭାବେ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାଯିବା ପୂର୍ବକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅସଂଗଠିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ଅସଂଗଠିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତଥା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆକସ୍ମିକ ଓ ପରିସ୍ଥିତିମୂଳକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସୋପାନ। ସୋପାନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସୋପାନ ରହିଥାଏ ନା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନା, ପ୍ରକୃତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତିକରଣ ଏବଂ ଘଟଣାବଳୀର ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଆମର ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରକାରଭେଦ ଏବଂ ତା'ର ସୋପାନ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ